ओम शांति। आज 11/5/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने बाबा आसीछंती तुम मानकु निज समान महिमा योग्य करिबा पाई। बाबांकर जहाँ सब महिमा रही ताहा बे तुमे माने धारण करुछ। प्रश्न, भक्ति मार्ग रे परमात्मा प्रेमिकों को संपूर्ण रूप से न जानिथिले मध्य केउं शब्द को बहुत स्नेहर सहित कहि थांती एवं मने पकाई थांती। उत्तर, भक्त माने बहुत स्नेहरे कहि थांती एवं मने पकाई थांती, हे प्रेमिक आपण जेतेबेले आसीबे सेतेबेले आमे केवल आपण को ही मने पकाइबु। अन्य सबुआड़ बुद्धि जोग तुटेई देई केवल आपणक सहित ही जोड़बू। एबे बाबा कहउछंती पिला माने मु आसी जाइछि, तेणु तुमे माने आत्म अभिमानी हुआ। तुमर प्रथम कर्तव्य है स्नेहर सहित बाबा को मने पकाइबा। ओम शांति, ओम शांति। मधुर जीवात्मा मानकु परमपिता परमात्मा आसी बुझाउछंती जे मु साधारण वृद्ध शरीर रे आसुछि, एठाकु आसी अनेक संतान मानकु पाठ पढ़ाउछि। तेबे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संतान मानकु ही ज्ञान बुझाइबे, निश्चित मुख द्वारा ही बुझाइबे। तेबे काहाकु बुझाइबे? कहउछंती पिला माने तुमे माने मते भक्ति मार्ग रे डाकी आसीछ। हे पतित पावन, विशेष करी भारत रे एवं सारा दुनिया रे समस्ते डाकुछंती। भारत ही पवित्र थिला, बाकी समस्ते शांति धाम रे थिले। पिला मानकु ए कथा स्मृति रे रखिबा दरकार जे सत्ययुग त्रेता युग काहाको कहा जाउछि, द्वापर कलियुग काहाको कहा जाउछि, से समय रे किए राजत्व करुथिले तुम मानक बुद्धि रे एहार पूरा ज्ञान रहिछि। जेपरि बाबांक पाखरे रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि, सेहिपरि तुम मानक बुद्धि रे मध्य एही ज्ञान रहिछि। बाबा जो ज्ञान देउछंती सेही ज्ञान पिलामानक पाखरे मध्य रहिबा उचित। बाबा आसी पिलामानक निज समान करुछंती। जेतिकी महिमा बाबांकर रहिछि सेतिकी महिमा पिलामानकर मध्य अटे। बाबा तो पिलामानक अधिक महिमा संपन्न करुछंती। सबुबेले स्मरण रख जे शिव बाबा एहाक द्वारा बुझाउछंती। आत्मा ही परस्पर सहित कथबार्ता करिथाए, किंतु मनुष्य देह अभिमानी होइथिबा कारणरू भाबुछंती अमुक व्यक्ति पाठ पढ़ाउछंती। वास्तव रे आत्मा ही सब किछि करिथाए, आत्मा ही अभिनय करिथाए। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अछि। बारंबार निजको आत्मा मने करिबाकु हेबो। जे पर्यंत निजको आत्मा न भाविच से पर्यंत बाबा को मध्य स्मरण करिपारिबो नाही। तेणु भूली जाउछ। तुमको पचरा जाउछि तुमे काहार संतान? तुमे कहूच आमे शिव बाबांकर संतान अटु। विजिटर बुक बा आगंतुक पुस्तिकार मध्य लेखा होइछि तुमर पिता किए? तेबे तुरंत लौकिक पितांकर नाम कहि थांती। अच्छा, एबे आत्मार पितांकर नाम कौन कुह? तेबे केही कृष्णकर नाम, केही हनुमानकर नाम लेखिबे, नचेत लेखिबे मु जानि नाही। अरे तुमे लौकिक पिता को जानिछ, किंतु पारलौकिक पिता जहाँको तुमे सबुबेले दुखरे मने पकाउछ तांको जानि नाह। कहूच मध्य हे भगवान दया कर, हे भगवान गोटिए पुत्र दियो, मागुछ ना। एबे बाबा आसी बिल्कुल सहज कथा सुनाउछंती। तुमे देह अभिमान रे बहुत रहुच, सेथिपई बाबांकर संपत्तिर निशा चढ़ु नाही। तुमको तो बहुत निशा चढ़िबा उचित। भक्ति मध्य करुछंती केवल भगवानक सहित मिशिबा पई। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करिबा एहा सब भक्ति अटे। समस्ते केवल एई एक भगवान को स्मरण करुछंती। बाबा कहउछंती मु तुमर पतिंकर पति पितांकर पिता अटे। दुनियार सबु पिता माने भगवान को निश्चित मने पकाउछंती। आत्मा माने ही स्मरण करुछंती। जदिओ कहउछंती भ्रुकुटी मझिरे चमकुछि अजब तारका, किंतु एहार अर्थ को न बुझी कहि देउछंती। एहार रहस्य विषय रे किछि भी जणा नाही। तुमे आत्मा को ही जानि नाह, तेबे आत्मार पिता को किपरि जानि परिबो? साक्षात्कार मध्य भक्ति मार्ग रे होइथाए। भक्ति मार्ग रे पूजा करिबा पई बड़ बड़ लिंग रखि देइछंती, कारण जदि बिंदु रूप देखाइबे तेबे केही बुझी पारिबे नाही। एहा हेउछि सूक्ष्म कथा। परमात्मा जहाँको अखंड ज्योति स्वरूप कहि थांती, भाबुछंती तांकर रूप बहुत बड़। ब्रह्म समाजर सदस्य माने ज्योति को परमात्मा कहि थांती। दुनिया रे एई कथा काहाकू जणा नाही जे परमपिता परमात्मा बिंदु अटंती। तेणु द्वंद्वरे पड़ जाइछंती। पिला माने मध्य कहउछंती बाबा काहाकू स्मरण करिबु? आमे तो शुणिथिलु से बड़ लिंग अटंती, तांको ही स्मरण करा जाय थाए।
ତେବେ ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ଆସି ବସିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣକର କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିପରି କହିବା? ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଭକ୍ତି କାହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 3-4ଟି ପୁଅ ଥିବେ। କେଉଁ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତ ଆଉ କେହି ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଥିବ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଯେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ କହି ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। କେହି ତ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବେ, ଆଉ କେହି ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶରୀର ବିନା ତ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏ ଶରୀର ଲୋନରେ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଆଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନଃ ଆତ୍ମାକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ବାବା କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଦୈବୀ ପରିବାର ଥିବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନବନ ନଥିବ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଚିତ୍ର ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ହେଲା। ଏହି କଥା କୌଣସି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତବାସୀ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପତିତ ଥିଲେ ନା? କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସିଏ ପୁଣି କିପରି କଳା ହେଲେ? ଏବେ ତୁମେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ନାମ ଏତେ ବିଖ୍ୟାତ ନୁହେଁ। ନଚେତ ଯେଉଁ ମା ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେହି ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ। ସାରା ମହିମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି।
ମା ବାପାଙ୍କର କିଛି ମହିମା ନୁହେଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତ୍ରି। ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରୁହ, ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କର। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ତୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବି। ଏଇଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପୁତ୍ର ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସମବର୍ଗୀୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁତ୍ର ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି। ଝିଅ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବି? ସେ ତ ଭାବିଥାଏ ମୋତେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ଦୁଇ ପିତାଙ୍କ ଘର ଅଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଦୟାକର, ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅ। ତେଣୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ ନା? ତେବେ ଏହା କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତୁମକୁ ତ ତୁମକୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖୁଦା ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ନବୋଧା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ନବୋଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ନଚେତ ଗଳା କାଟିଦେବୁ। ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନବୋଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନବୋଧା ଭକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ନା। ଏହି ବିନାଶକୁ ଦେଖି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏଇଭଳି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଚାରିଭୁଜା ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ଦୁଇଭୁଜା ପୁରୁଷର ଏବଂ ଦୁଇଭୁଜା ସ୍ତ୍ରୀର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସାରା ଅଗଣା ହିଁ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ବିକାର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହେବ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ସୃଷ୍ଟି କି ଚିନ୍ତା। ବିକାର ତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନିୟମ ଅଟେ। ଗୀତାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତାପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜଣକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ତ ଦିଆଯିବ ନା। ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏକାଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ହଂସ, ଜଣେ ବଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ଜାଣିଛ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶରୀର ସହିତ ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ
ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାର ଧନ୍ଦା ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେହି ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଭବ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଆଧାରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ରାତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଲଗନ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବାବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାକାର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ହିଁ ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସାକାର ସ୍ନେହ ହିଁ ସହଯୋଗୀ କରିଦେଲା। ଏବେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି କର, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଚାହେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଚାହେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, କେହି ବି ତୁମକୁ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ। କ'ଣ ଏତିକି ମଜବୁତ ଅଟ ତ? ଦେଖ, ଯେପରି ତୁମର ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବ, ତେବେ ହଲଚଲ ହେବ ନା, ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହଲଚଲ କରୁନାହିଁ ତ? ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଡଳ ରହୁଛି ତ? ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ନ ହେଉ। ଯଦି କେବେ ହଲଚଲ କେବେ ଅଚଳ ରହୁଥିବ, ତେବେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ, କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।